Students, welcome to the class. In this class, I speak on word order. On this topic, you will have a question of 1 mark. Okay. For both first and second year, you will have this topic. The last question of your question paper in both the first and second PUC, you will have a question of 1 mark on this topic. The question would be like this. Rearrange the jumbled segments to form a meaningful sentence. You have to rearrange the words, the segments, okay, in a proper manner so that we can get a complete meaning. To make meaningful sentences, words need to be arranged in a particular order. Okay. When the words are not arranged in a particular order, proper order, we will not get complete meaning. Okay. We can say that the words are in a jumbled manner. Jumbled manner. They are not in a proper order. What we have to do? We have to arrange those segments into a proper order so that we can get a complete meaning. For this topic, you will have 1 mark question. It's very easy to score 1 mark. Okay. When we speak about a particular order or proper order of the words to get complete meaning, we have to think about the structure of a sentence. A sentence contains many words, and those words should be arranged in grammatically correct order. How would be the order? The order would be like this. We will have subject, then we will have verb, then finally we have object. The sentence can be divided into 2 parts, subject and predicate. Subject and predicate. The subject part comes first, and the words that follow the subject are categorized as a predicate. In predicate, we will have verb, object, then complements and such other things. First, let us say what is subject, what is verb, and what is object. Subject is nothing but a noun or a pronoun. Okay. That is doing or being something. Okay. Subject means it is a noun or a pronoun. Okay. Subject means a noun or a pronoun, and that noun or a pronoun is doing something or it is being something. Okay. Then we have a verb. Verb, you know well, the parts of speech. Verb. Action denoting verb. Once again, we have in this category main verbs and then auxiliary verbs. In auxiliary verbs, we have primary auxiliaries. In primary auxiliaries, we have be form, have form, and do form. Okay. You have been taught about all these things in earlier classes. Then we have modal auxiliaries like can, could, may, might, will, would, must, shall, should, ought to. Okay. These are all modal auxiliaries. We find a word categorized under these sections. Okay. The verb is maybe main verb or primary auxiliary or modal auxiliary. Then we will have object. What is object? Object is once again a noun or a pronoun or a noun phrase on which the verb is performing its action. Okay. See, object is a noun or a pronoun or noun phrase on which a verb performs an action. That is object. When we have such a particular order of words, we will get a complete meaning. If there is
some mistake in the arrangement of the words, once again we won't get a complete meaning. Okay, so we have to be careful while rearranging the words. First we have to write subject, then it should be followed by verb, then object. Okay, ಈಗ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಥಮ ಹಾಗೂ ದ್ವಿತೀಯ PUCಯ ಒಂದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ವಿ. 1 ಅಂಕಕ್ಕೆ ಕೇಳತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ, ವರ್ಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಬಗ್ಗೆ. ಅಲ್ಲೇನಪ್ಪ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಆ ಕಡೆ ಚಲ್ಲಾಪಿಲ್ಲಿಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಶಬ್ದ ಏನಪ್ಪ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಜೋಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೀಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆ ಒಂದು ಶಬ್ದಗಳ ಜೋಡಣೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ವಾಕ್ಯದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಒಂದು ಮೀನಿಂಗ್ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ, ಅರ್ಥ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಜೋಡಣೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಬರೀಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗತಕ್ಕಂತ ಅಂಕ ಕೇವಲ 1. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಥಮ ಹಾಗೂ ದ್ವಿತೀಯ PUCಯ ಕೊನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿರ್ತದೆ. ರೀಅರೇಂಜ್ ದ ಜಂಬಲ್ಡ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಎ ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಂದ ಸಹ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ನಿಮಗೆ ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಬರ್ಸಿರ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ PUC ನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗಲಾರದು. ತುಂಬಾ ಈಸಿಯಾಗಿ, ತುಂಬಾ ಸರಳವಾಗಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಷ್ಟ ಇದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ 1 ಅಂಕ ಬರತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಕೊನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ. ರೀಅರೇಂಜ್ ದ ಜಂಬಲ್ಡ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಎ ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈಗ ನಾವು ಪ್ರಾಪರ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿದೆ. ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಬ್ದಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜೋಡಣೆ ಮಾಡಿ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಅದಾಂತರ ಬರ್ತದೆ ವರ್ಬ್, ಅದಾಂತರ ಬರ್ತದೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಂತದ್ದು, ವರ್ಬ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಂತದ್ದು, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಂತದ್ದು? ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ನೌನ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಪ್ರೊನೌನ್ ಆಗಿರಬಹುದು. ನೌನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾಮನ್ ನೌನ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಪ್ರಾಪರ್ ನೌನ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನೌನ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ನೌನ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಮಟೀರಿಯಲ್ ನೌನ್ ಆಗಿರಬಹುದು. ಕಾಮನ್ ನೌನ್ ಕಿಂಗ್, ಕ್ವೀನ್, ಟೌನ್, ವಿಲೇಜ್, ಸಿ, ರಿವರ್ ಇಂತಹ ಒಂದು ಶಬ್ದಗಳು. ಪ್ರಾಪರ್ ನೌನ್ ಕಿಂಗ್ ಅಶೋಕ, ಅಥವಾ ರಿವರ್ ಕೃಷ್ಣ, ಅರೇಬಿಯನ್ ಸಿ, ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್, ಮೈಸೂರು, ಮಹೇಶ್, ಸುರೇಶ್, ರಮೇಶ್, ಹೀಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ ನೌನ್ ಬರಬಹುದಾಗಿದೆ. ಈ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರೀತಿಯ ನೌನ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೊನೌನ್ ಬರಬಹುದಾಗಿದೆ. ಆ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲೇ ಬರ್ತದೆ. ಅಂತ ಒಂದು ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಎ ನೌನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಆರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಆ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ನಾಮಪದ ಏನಾದ್ರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಅಥವಾ ತನ್ನ ಒಂದು ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಸೂಚಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ತಾನು ಯಾವ ಏನು ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆದ ನಂತರ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಶಬ್ದ ವರ್ಬ್, ಕ್ರಿಯಾಪದ. ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪದ ಕ್ರಿಯಾಪದ. ಮೇನ್ ವರ್ಬ್ ಬರಬಹುದಾಗಿದೆ, ರೀಡ್, ರೈಟ್, ರನ್, ವಾಕ್, ಟಾಕ್, ಸ್ಪೀಕ್, ಯಾವ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸಹ. ಅಥವಾ ಅದರ ಬದಲಿಗೆ ಬರಬಹುದಾಗಿದೆ ಆಕ್ಸಿಲರೀಸ್ಗಳು. ಅದ್ರ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್. ಪ್ರೈಮರಿ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ಬರಬಹುದು, ಆ ಪ್ರೈಮರಿ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ಬರಬಹುದಾಗಿದೆ ಬಿ ಫಾರ್ಮ್. ನಿಮಗೆ ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಳೆದ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ. ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ ನಾವು ಹೇಳ್ಬಹುದಾಗಿದೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಮ್, ಈಸ್, ಆರ್. ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಬಹುದಾಗಿದೆ ವಾಸ್ ಮತ್ತೆ ವೇರ್. ಹಾಗೆ ಹ್ಯಾವ್ ಇದೆ, ಹ್ಯಾವ್ ಮತ್ತೆ ಹ್ಯಾಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್, ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಡೂಗೆ ಡೂ ಮತ್ತೆ ಡಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿಡ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದು
ಪ್ರೈಮರಿ ಆಕ್ಸಿಲರೀಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಯಾವ್ದು ಶಬ್ದ ಬಂದಿರಬಹುದಾಗಿದೆ, ಇಲ್ಲ ಮೋಡಲ್ ಆಕ್ಸಿಲರೀಸ್ ಇರಬಹುದಾಗಿದೆ. ಕ್ಯಾನ್, ಕುಡ್, ಮೇ, ಮೈಟ್, ವಿಲ್, ವುಡ್, ಮಸ್ಟ್, ಶಾಲ್, ಶುಡ್, ಆಟ್ ಟು ಇತ್ತ ಶಬ್ದಗಳು ಬಂದಿರಬಹುದಾಗಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಕ್ರಿಯಾಪದ ಈ ಗುಂಪಿಗೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸೇರಿರಬಹುದಾಗಿದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಪದ ಬರ್ತದೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆದ ನಂತರ. ಅದಾದ ಬರ್ತದೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಂತದಪ್ಪ? ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನೌನ್ ಆರ್ ಪ್ರೊನೌನ್. ಅದು ಸಹ ಒಂದು ನಾಮಪದ ಅಥವಾ ಸರ್ವನಾಮ ಆರ್ ನೌನ್ ಫ್ರೇಸ್ ಆನ್ ವಿಚ್ ಎ ವರ್ಬ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆನ್ ಆಕ್ಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರಿಯಾಪದ ತನ್ನ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಆ ಒಂದು ನಾಮಪದದ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಅಂತ ಒಂದು ಪದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬರ್ತೀವಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾವೀಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದು ಒಂದು ಕ್ರಿಯಾಪದ ಕಿಕ್ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು. ಕಿಕ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಡ್ಸ್ ಒದೆಯೋದು. ಏನ್ ಜಾಡ್ಸ್ ಒದಿತೇವೆ? ಬಾಲ್, ಫುಟ್ಬಾಲ್. ಕಿಕ್ಕಿಂಗ್ ದ ಬಾಲ್ ಅಂತ ನಾವು ಬರಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸೇರಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ, ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೆಸರು ಸೇರಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ರಮೇಶ್, ಸುರೇಶ್ ಅಥವಾ ಯಾರು? ಓಕೆ, ರಮೇಶ್ ಕಿಕ್ಸ್ ದ ಬಾಲ್. ರಮೇಶ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಕಿಕ್ಸ್ ವರ್ಬ್ ಆಗ್ತದೆ, ಬಾಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನೌನ್ ಆರ್ ಪ್ರೊನೌನ್, ಅದರ ಮೇಲೆ ಆ ವರ್ಬ್ ಆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅಫರ್ಮೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಈಗ ಅದೇ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ವರ್ಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಣ. ಮೊದಲಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಲರಿ ವರ್ಬ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಂತೆ. ಅವಾಗ ಆಗದೆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಂಟರಾಗೇಟಿವ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಸೊ ಇಂಟರಾಗೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ಇಂಟರಾಗೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ವಾಕ್ಯ ಆಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಆ ಕಡೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಈಗ ಒಂದಷ್ಟು ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣಂತೆ. ಯಾವ್ದು ನಾವು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆ ಜಂಬಲ್ಡ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸ್ತಾ ಬರಬಹುದಾಗಿದೆ. ಒಂದು 4 ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿರ್ತದೆ. ನಾವು ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಯಾವ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರೀಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಬರಿಬೇಕಾದದೆ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು. ಓಕೆ, ಈಗ ಒಂದಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನೋಡೋಣಂತೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಕೆಳಗಡೆ ಸಹ ಅದೇ ರೀತಿ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಂಬಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್, ಮೊದಲನೇದು ಅಫರ್ಮೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ಅಸರ್ಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಎರಡನೇದು ಇಂಟರಾಕ್ಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಎರಡನೇದು ಜಂಬಲ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್. ನೋಡ್ತಾ ಹೋದಂತೆ ಈ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಬರೀಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈ ನಾನು ಮೊದಲು ಹೇಳಿದ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬರಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬರಿಬೇಕು. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೌನ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೊನೌನ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದಂತೆ ಈ ಒಂದು ಜಂಬಲ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೌನ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನೌನ್ ಆಗುತ್ತದೆ, ಹೌದಾ? ಐ ಪ್ರೊನೌನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಕ್ರಿಯಾಪದ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು. ಸ್ಪೀಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಾತನಾಡೋದು. ಯಾರು ಮಾತನಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ? ಐ, ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಹೌದಾ? ಹಾಗಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನ ಮೊದಲ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ನಾವು ಬರೀತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಐ. ನೌನ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೊನೌನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಐ ಆಗೋಯ್ತು. ಅದಾಂತರ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ ವರ್ಬ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದಂತೆ ವರ್ಬ್ ಯಾವ್ದಿದೆ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್. ಕ್ಯಾನ್ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವರ್ಬ್ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಸೇರತಕ್ಕಂಥ ಪದವಾಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಮೋಡಲ್ ಆಕ್ಸಿಲರಿ. ಕ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಬರೆಯಂತೆ. ಸ್ಪೀಕ್ ಮೇನ್ ವರ್ಬ್. ಅದಾದ ನಂತರ ಇಂಗ್ಲಿಷ್. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್.
ಅಸರ್ಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆಯಿತು. ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣಂತೆ ಎರಡನೇ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ. ಸೇಮ್ ಜಂಬಲ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕಿದೀವಿ. ಇದನ್ನಾಗ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಬರೀಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ವರ್ಬ್ಸ್. ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ವರ್ಬ್? ಕ್ಯಾನ್. ಕ್ಯಾನ್ ಮೊದಲು ಬರೀರಿ. ಅದಾದ ನಂತರ ನಾವು ಬರಿಬೇಕಾಗಿದೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಆಗಿದೆ ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಅದಾದ ನಂತರ ಮೇನ್ ವರ್ಬ್ ಬರೀರಿ, ಸ್ಪೀಕ್. ನಂತರ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕಿ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಸ್ಪೀಕ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್. ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಂಬಲ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಒಂದು ಕಡೆ ನಾವು ಅಫರ್ಮೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅಸರ್ಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇಂಟ್ರಾಗೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಹೀಗೆ ಮತ್ತೊಂದಷ್ಟು ಈಗ ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡ್ತಾ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಜಂಬಲ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಆರ್ಡರ್ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಬರೀಬಹುದು. ಇವು ಮತ್ತೊಂದಷ್ಟು ಉದಾಹರಣೆ ಇದೆ. ಬ್ಯಾಂಗ್ ವಿತ್ ಹೆವಿ ದ ಡೋರ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಎ. ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದಂತೆ ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೌನ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದಂತೆ ದ ಡೋರ್ ನೌನ್ ಆಗಿದೆ. ಅದಾಂತರ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ the heavy door. The heavy door ನೌನ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅದಾಂತರ ಕ್ರಿಯಾಪದ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ವಿತ್ ಎ ಬ್ಯಾಂಗ್. ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ದ ಹೆವಿ ಡೋರ್, ಎರಡನೇ ಪಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್, ಮೂರನೇದು ವಿತ್, ನಾಲ್ಕನೇದು ಎ, ಐದನೇದು ಬ್ಯಾಂಗ್. ದ ಹೆವಿ ಡೋರ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ವಿತ್ ಎ ಬ್ಯಾಂಗ್ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ರಿಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಬರೀಬಹುದಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ನಂತರ ಕ್ಯಾಟ್ಸ್ ಬಾರ್ಕ್, ಡಾಗ್, ದ, ಆಟ್, ದ. ಕ್ಯಾಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಡಾಗ್ ಸಹ ಇದೆ. ನಾವು ಈ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮೆಂಟಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕ್ರಿಯಾಪದ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಾರ್ಕ್, ಬಾರ್ಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೊಗಳತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯಾರು ಬೊಗಳತಕ್ಕಂಥದ್ದು? ಬಾರ್ಕಿಂಗ್ ಏನಿಮಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಾಗ್. ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಡಾಗ್ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಬಾರ್ಕ್, ಸಾರಿ ದ ಡಾಗ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ಫಸ್ಟ್. ದ ಡಾಗ್ಸ್ ಬಾರ್ಕ್ at the cats. The dogs bark at the cats ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನಾವು ರಿಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಬರೀಬಹುದಾಗಿದೆ. ನಂತರ ಮಾರಾ ಟಾಯ್ ದ ಕ್ರೀಪರ್ ವೈ ಡಿಡ್ a tree ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮಾರ್ಕ್. ನಾವು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ why did. ಅದಾಂತರ ಯಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು? ಮಾರ. ಎರಡನೇ ಪಾರ್ಟ್ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ why did ಮಾರ. ಓಕೆ, ಟಾಯ್ ಏನು ಟಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಕೆಲಸ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಕ್ರೀಪರ್, ದ ಕ್ರೀಪರ್. ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗ ಆಗ್ತಿದೆ ಆ ಒಂದು ಕೆಲಸ? ಟು ಎ ಟ್ರೀ. ಈ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಈ ಒಂದು ಜಂಬಲ್ಡ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ರಿಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಬರೀಬೇಕಾಗಿದೆ. Why did Mara tie the creeper to a tree? ಮತ್ತೊಂದಿದೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮದರ್ ಹೌ ಯುವರ್ ಈಸ್. ಮತ್ತೆ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಬ್ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ ಹೌ, ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ ಈಸ್, ಅದಾಂತರ ಯುವರ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ mother. How is your grandmother? In this way you will have to rearrange the words. Okay, the jumbled segments
in a proper order so that you can get a complete meaning. And when you arrange those segments, jumbled segments or words in a proper way, you will get definitely 1 mark. Okay, so very easy to score 1 mark, and this question is common for both first and second PUC. The last question of your question paper would be on this topic, word order. Okay. Here I will finish off the class. Next class I shall speak on some other topic. Thank you.